स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ रेडियो इंडिया दे विच। सब तो पहला खबरसार पंजाब दी जसविंदर सिंह बिट्टा होना दे नाल। जसविंदर सिंह जी, स्वागत है तुहाडा पंजाबी आवाज़ दे विच। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद जी। साडे सुनने वालियां नूं प्यार भरी निੱਘੀ सत श्री अकाल। मीडिया दे विच खबर है कि मानसा दी कोर्ट दे विच पंजाब पुलिस ने 36 बंदियां दे चार्ज लाए है सिद्धू मूसेवाला दी कतल दे विच। ये 36 बंदे इनवॉल्व सी, इन्हां दे कोल कोई एविडेंस भी है जां वाकई एवें काली काली कर रहे हैं बस? 29 मई का जिहड़ा ये कतल हुंदा है सिद्धू मूसेवाले दा, शुभजीत सिंह सिद्धू मूसेवाले दा, और उस कतल तो बाद लगातार पुलिस है जिहड़ी ओह कातलां तक पहुंचती है। चलान पेश किया गया है। 24 कतलों के नाम ने, 24 जिहड़े कातलों के नाम ने, 122 ये गवाह ने, 1850 पन्नियां की यह चार्जशीट हैगी है, और 20 दोषी हुण तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन्हां विचों 4 विदेश दे विच ने ते 2 का जिहड़ा इनकाउंटर हो चुका है। 8 दोषी हाले तक गिरफ्तार नहीं होए। एक शूटर जिहड़ा दीपक मुंडी है वो बाहर है। 7 पिस्तौल, 7 मोबाइल ते 4 गड्डियां हुण तक पुलिस ने बरामद कीतियां। मोटी मोटी जी आपां गल करिए तां मास्टरमाइंड दे विच ने गैंगस्टर जिहड़े ने लार्स बिश्नोई, और 4 गैंगस्टर जिहड़े ने गोल्डी बराड़, लिपन नेहरा, सचिन थापन ते अनमोल दा जिहड़ा नाम है वो हैगा मोस्ट वांटेड दे विच। 1850 पन्नियां दी मानसा पुलिस ने जिहड़ी चार्जशीट है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कतल कांड दे विच, इहदे च कुल 36 दोषी ने ते 24 कातल ने इहदे च, और 122 गवाह जिहड़े शामिल कीते हैं। इन्हां दे विच चशमदीद ने अखी देखण वाले हाल है। मूसेवाला दे नाल कतल दे वक्त जिहड़े उहदे मौजूद सी 2 दोस्त वो बंदे ने। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने। शूटरां नूं ठहराउण दे लई किसी दे घर, किसी दे होटल, किसी दी सरां या कोई होर जिहड़े बंदे स्टाफ वो लोग शामिल है। और मानसा दे SSP ने अज दस्सिआ भी जिहड़े गौरव तूरा उन्होंने कहा कि 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ते 2 लोगों का जिहड़ा इनकाउंटर हो चुका है, और जिन्होंने रेकी की उन्हों का भी नाम इस चार्जशीट दे विच हैगा। संदीप केकड़ा सब तो पहला उहदा नाम हैगा, और जिहड़े शूटर ने जिन्हां च एक कशिश उर्फ कुलदीप का नाम हैगा, अंकित सिरसा, प्रियवर्त फौजी, ते ये सारे शूटर ने। और 2 शूटर जिहड़े ने मनप्रीत मनु ते जगरूप रूपा, जिन्हां नूं अमृतसर दे एक पिंड दे विच पुलिस ने मुकाबले दौरान माल मुकाया सीगा। और इस तो इलावा जिहड़े मदद करने वाले गैंगस्टरां दे विच मनप्रीत भाऊ है, मनप्रीत मन्ना है, सारज मिंटू है जिहड़ा अपने बठिंडा जेल दी विच बंद है, मनमोहन मोहना है, सचिन भवानी, इहदा भी ब्यौरा दिता गया है। और परिवार का भी ये कहना है कि ये बहुत वड्डी साजिश है, ते पुलिस का भी ये मनना है कि ये बहुत वड्डी साजिश नूं असीं बेनकाब करन दे लई ये SIT बनाई। और पुलिस कहती है कि पुरानी रंजिश या विवाद की भी जिहड़ी जांच की जा रही है, इहदे लई असीं सिद्धू मूसेवाले दे पिता माता पिता उन्हां नाल भी लगातार संपर्क दे विच है। दूजा जिहड़े विदेशां 'च बैठे ने गैंगस्टर, उन्हां दा कोर्ट दे विच चलान दिता जाएगा, उन्हां नूं आत्म समर्पण की जिहड़ी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और ये सारा कुछ तां होएगा जदों चलान पेश होएगा, क्योंकि अदालत तो ये वारंट लैणे ने। और पंजाब पुलिस इहदे च क्योंकि कैनेडा बैठे ने, इंडिया गवर्नमेंट नाल भी गल करूगी ते वो दिल्ली पुलिस नाल भी गल करूगी, तां जो इस सारी गल नूं पूरी तरह तेजी नाल इहनूं निपट चाढ़िया जा सके। दूजा इहदे च कतल दे विच सब तो वड्डी गल ये हुई है कि AK-47 ते 2 जिहड़े पिस्तौल जिहड़े बरामद हो चुके हैं, और ये हथियार जिहड़े ने अमृतसर पुलिस ने मनु ते रूपा तो बरामद कीते सी, ते दस्सिआ जा रहा सी कि उही हथियार है जिस दे नाल शुभजीत सिंह सिद्धू मूसेवाले का दर्दनाक तरीके नाल कतल किया गया। 20 दोषी जिहड़े गिरफ्तार होए है। 4 दोषी जिन्हां दे विचों आपां पहलां भी गल कीती है, गोल्डी बराड़, लिपन नेहरा, सचिन थापर ते अनमोल, ये विदेश दे विच है, ते अज उहदा चलान पेश किया गया है। और जगरूप रूपा ते मनप्रीत मन्नू कुस्सा, इन्हां दा पुलिस मुकाबला हो गया, पुलिस नूं दस दिता गया। 8 दोषी गिरफ्त तो बाहर है, ते 7 तो 7 पिस्तौल, 7 मोबाइल ते 4 गड्डियां जिहड़ियां बरामद कीतियां जा चुकीआं। ते हुण इहदे च एक नवीं गल सामने अज ये आई है कि सिद्धू मूसेवाला कतल कांड दे नाल पंजाबी सिंगर के कतल की साजिश के विच पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के 2 दोषी भी शामिल किए हैं। पुलिस ने वह भी केस दर्ज किया है, और 2 दोषियों के हाले पुलिस ने नाम नहीं दसे, और दोनों म्यूजिक इंडस्ट्री नाल जुड़े है। नाम नूं लैके पुलिस ने दस्सिआ भी असीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं,
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ। ਮੁੰਨਾ ਸਿਰੋਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 120B ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਮਨਾਲੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਪਾਈਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਨੂ ਤੇ ਰੂਪਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ
पंजाब पुलिस ने फड़िया और सिंगर मनकीरत औलख नूं भी फड़न दा जिहड़ा चैलेंज कीता होया है। और बठिंडा जेल दे विच बंद जिहड़े गैंगस्टर है सुखप्रीत बुड्ढा, उस केस के उत्ते बंबीहा गैंग ने अपनी जिहड़ी भड़काहट है वो शो की है। और इसे करके उन्होंने एक बंदा खास बीहा का एक बंदा है जिहड़ा लिस्बन पुर्तगाल दे विच रहिंदा है, उन्हें अपनी फेसबुक के उत्तों हुण तो 21 घंटे पहला एक फेसबुक मैसेज पाया है। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੰਗੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਖਸਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਉਹੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਾਮ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1850 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧਮਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਨਬੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਲਖ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸੁਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਆਸਾ ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਊਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ LOP ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਮੋਟਾ ਕੱਫਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ BJP ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਵਿਚ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ DNA ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ GNA ਹੈ ਉਹ DNA ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਾਪਲੂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਚਾਪਲੂਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ। 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ। G23 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ G23 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੈਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੜੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਧੜ ਜਾਂਦਾ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਰਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਾਊ। ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ HS ਗਿੱਲ ਮਿਲੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰੀ DSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਹੇਤਾ ਆਗੂ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਾਈਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ, ਬਰਾੜ, ਦਿਓਲ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5000 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ 7000 ਕਰੋੜ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਖੜਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਠੇਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਤੋਂ 10% ਇਸ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ L1 ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ L1 ਦੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ L1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਮਾਈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ L1 ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ L1 ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ L1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ L1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਚਮਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੈਸਟ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।